ফর এক্সাম্পল, তোমাদেরকে যদি আমি একটা জিনিস বলি, rat বা rodents, to control the rodents or rats, we usually use some sorts of traps. If we only use these without any lure, then rats or rodents will not be encouraged to come. But when you use some sorts of lures, normally what is used? Some food materials, which is favored by the rodents or rats. But these food materials is placed inside the trap. So this type of trap uh, 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 is called chemical trap, or normally it is called trap. Sorry, but physical trap without any bait or chemical lure, no chemicals. So the difference is uh, uh, um, in trap, normally two types. One is called physical trap, where there is no chemical is used or chemical lure, or bait, lure or bait. Physical trap, chemical traps with bait or chemical lure. So these are the two types of traps. So trap may be used for controlling the insects and rats, but usually involved in sampling techniques for insect population survey. Normally, trap and baits are used to go for survey of insects. Why we will do the survey? Because if you are asked to control this certain pest, say for example, this year rice hispers infested this very big problem in Bangladesh. You are a government officials, you will be asked by the Department of Agriculture Extension to go to the field, make a survey in your area, and give us the result very fast. So if you go for details, I mean the all the plants or all the fields, if you want to count the insect, this is quite impossible. So in that case, you have to make some survey. You have to go to collect some samples by surveying. So how you will do this? You will use some baits or traps. Using traps and baits to monitor and control the insect populations can improve the effectiveness of the insecticides. Not only the survey, even for the monitor, this is a continuous observation and to collect the data. Because say for example, for a rice pest over the year, if you are asked to collect the data, you have to do the monitor. Monitor is one kind of survey, but this closed survey, regular survey, weekly, fortnightly, monthly, or every 2 months, say one, whatever. There should be a certain interval. Maintaining this interval, you will survey. Why? You will have the data on the populations of the insects. How does the population fluctuate? Every month or every 14 days or every 2 weeks. Then when you have the data, then you can decide the interval of the insecticides, doses of the insecticides, etc., etc. All these things will make the perfection of the application of the insecticides to control the insects. So monitoring is done for that, and for monitoring, traps and baits are used. Sometimes reduce the use of the broad spectrum insecticide, because if you know the particular type of insects, in that case you can use the insecticides which are targeted, which are used for the target insects, not broad spectrum and more toxic, which are more toxic. So traps and baits are broadly classified into two groups. One is called insect traps or baits, another one is called rat traps. Insect traps or bait traps, another one is called rat traps. Insect traps is again classified into two groups: physical trap and chemical trap. So these traps are used only for insects. Insect traps are used only for collection of insects. And never mind, collection is done for two purposes, mainly for the survey and monitoring. Insect traps are mainly used to collect the insects for survey and monitoring. Uh, uh, but these are also used for the control of the insects, because when you collect, ultimately you will control the insects. But the main objective to use the traps and baits to survey or to monitor.
Now, insect traps are further classified into two groups. One is called physical traps, another one is called chemical traps. Physical traps without bait or chemical or lure. Eh? Say, for example, light trap, sticky trap, water pen trap, pitfall trap, sheet trap, suction trap. Light trap, sticky trap, water pen trap, pitfall trap, sheet trap, suction trap. Chemical traps with bait or chemical lure. These consist of pheromone trap, poison bait trap, and sugar bait trap. Now, rat trap. Rat trap is used to control or to collect the rats. Here we can see there are two types of rat traps. One is called kill or snap trap. Kill or snap trap. Another one is called live trap. Now we can go for details. Physical trap without bait or chemical lure. Under the class of insect traps, physical traps, which does not contain any bait or chemical lure. This is an environment-friendly method or environmentally safe method for control of insects in absence of collector and without the direct use of any toxic pesticides or chemicals. In physical trap, this is environmentally safe because no chemical is used. No chemical is used, and you don't need to be present over there as a collector. You can just put, and the insect will be trapped, and after a while, you can go and you can collect the insects from the trap, and you can kill them. Under the physical traps, first one is light trap. Light trap, from the name we can gaze where a light source is used. Mainly, you have to have the light trap. This is very, very common thing. If you just look on the roadside, there are many road lights. Many lights are seen on both sides of the road. And just if you go under the road light, you will see there are some insects, they are running or moving, and even there you will find some dead bodies of the insects under this light trap because these insects were attracted to the source of the light, and when they touched the source of the light and they drop down on the ground, and from this dropping, sometimes they die, sometimes they partially die, sometimes they lose their appendages, wings, legs, etc., etc. And some of the insects, of course, they will move surrounding the light because still they are not dead. These are the conditions under the light trap. Just if you observe the road lights. And similarly, nowadays you can see sometimes some traps, light traps, not for the trapping. I mean for the purpose to make for the lightification, for lightening, as some lights are used inside the ponds. Inside the ponds. Have you seen this ever? কোথাও দেখছো তোমরা এই ব্যবহার হয় এই কি বলে তোমার ইয়েটা ব্যবহার হয় দেখছো কোনোদিন কোন জায়গায় দেখার সুযোগ হয়েছে তোমাদের? হ্যাঁ, কথা বলতেছো না কেন? না স্যার, দেখিনি তো এরকম। কোনোদিন দেখো নাই পুকুরের মধ্যে যে লাইট দিয়ে রাখে? দেখছো? দেখছি স্যার। দেখছো, কিন্তু কোনোদিন মনে স্ট্রাইক করে নাই যে হোয়াই দিস লাইট ইজ হিয়ার। মানুষ যেখানে ঘরে আলো জ্বালাইতে পারে না, পুকুরে কেন দিছে? মনে হয়েছে? মনে ইচ্ছা হয়েছে? প্রশ্ন দেখছে কোনোদিন? আচ্ছা, প্রশ্ন না থাকলে অসুবিধা নেই। অ্যাকচুয়ালি they do it for the lighting. Yes. For the stealing of their fishes from their ponds, because fishes are very important for the farmer. তারা মাছ বিক্রি করবে, টাকা আর্ন করবে ইত্যাদি, সেই জন্য করে। But they have the another objective. If they put a light, then insects will be attracted and they will drop into the water and they will be killed. And this dead body of the insects will be used as the food of the fishes. Very good fish, very good food, very nutritious, very proteinous food, very protein-rich food for the fishes. Even though you can put a light, you can make a light trap, and you can collect the insects, and you can also use it for your food. খুবই ডেলিশিয়াস ফুড। আমরা হয়তো অভ্যস্ত না, আমরা খাই। তুমি ভিয়েতনামে যদি যাও, তারপরে ধরো তোমার ওই যে কি বলে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম,
চায়না, অনেক দেশ আছে পৃথিবীর যেখানে ইনসেক্টস আর ইউজ অ্যাজ ফুড। হ্যাঁ, গ্রাস হপার্স। সেদিন আমি একটা ইউটিউবে একটা জিনিস দেখলাম, খুব সুন্দর করে ইয়েতে বলে থাইল্যান্ডের একটা ইয়ে, খুব সুন্দর করে তারা এই কি বলে গ্রাস হপার কালেক্ট করেছে। জাস্ট 2 থেকে 3 বার পুরো হোল বডিটা কালেক্ট করলো এবং তারা স্টিল দে আর মানে লিভিং। ধুয়ে নিল সুন্দর করে, বড় একটা কড়াইয়ের মধ্যে, আমাদের দেশে যেরকম খুব বড় কড়াইয়ের মধ্যে মাংস ভাজি করে, মাছ ভাজি করে তেলে ডুবে সবগুলো এক সুন্দর করে ভাজলো। ওই যে দেখবা মাঝে মাঝে জিলাপি বিক্রি করে যারা, তারা যেভাবে ভাজে ঠিক ওই রকম। তার আগে সব করছে একটু মশলা কি যেন দিয়ে নিল ছিটে গুঁড়া, দেন এটা ফ্রাই করে সুন্দর করে 4-5 জন খাওয়া শুরু করে দিল। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, ভেরি সিম্পল। কিন্তু আমরা খাই না আবার খাই। যেমন চিংড়ি যদি খাও, লবস্টার খাও, কাঁকড়া যেটা আর কি, সেটা তুমি যদি খাও, তারপরে গ্রাস হপার তুমি যদি খাও, সেম থিং, সেম ওয়ে, সেম থিং। Anyway, this is another thing. The light trap, what is light trap? Light trapping is used mainly for nocturnal insects like moths, mice, some beetles, hoppers, bugs, eh? etc. etc. Is the grasshoppers. তাহলে mainly nocturnal or those insects which are attracted to light. All insects might all insects are not attracted to light. There are many insects, those are attracted to lights. You can collect these type of insects using the light. So how you prepare? There should be a source of light. And there will be another things where the insects will drop and then they will be with materials either bamboo or whatever as you wish, string or rope. Why? To keep the light trap high. পাটের বস্তা দিতে হয়। একই কথা, কেরোসিন অথবা কেরোসিন দিলেও ডিটারজেন্ট দিতে হবে, কারণ কেরোসিন আবার পানির সাথে মিশবে না, সেখানে আবার ডিটারজেন্ট দিতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ দি detergent or kerosene. That means you have to have a water source where kerosene or the detergent will be used, and a funnel. ফানেলটা কোথায়? ওই যে যে জায়গা থেকে তোমার লাইট ট্র্যাপটা তুমি দিবা, লাইট সোর্স, তার নিচে একটা ফানেল থাকবে। অর্থাৎ the insects will be attracted to the light source, to the valve, electric valve, and they will drop into the funnel, and through this funnel, tube of the funnel, the insects will go to the jute sac or water container. Insect procedure, install the light near or you trap the insects. Trapped, we can just separate. How we can just take this water container out and we can count the insects. This is the way of function, or this is the function of the light trap. So you have to know it. Yeah, clear না? বুঝতে পারছো? বোঝা গেছে কিনা? Yeah. Yes, sir. Okay. Then sticky trap. How does it work? Sticky trap. These are the useful sticky trap. From the name you can guess, sticky substance must be there. This trap contains some sticky substance. These are useful for collecting the insects which are active during the daytime and night, both day and night, not for the night. But light trap must be for the night time. But this trap is used for the day and night, both. A sticky trap consists of the hard square plastic sheet. Square হইতে পারে, rectangular হইলে দোষের ছিল, normally square। এইভাবে এই দাও, how this it is hung 10 সেন্টিমিটার by 10 সেন্টিমিটার, এটা 10 সেন্টিমিটার by 12 সেন্টিমিটার হলে দোষের কিছু নাই। হ্যাঁ, এটা কোনো বিষয়ই না। But the main thing, there should be sticky substance must be present on the surface of this sheet. আচ্ছা, তারপর কি বলছে? Covered with sticky materials, এই যে আমি যেটা বলছি,
This is set on a stick at crop level or any suitable height. Stick level. This is set on stick at stick অথবা ব্রাঞ্চের গাছের ব্রাঞ্চ হইতে পারে। আর যদি তুমি বেগুন গাছ বা যে করলা গাছের এরকম ব্যাম্বু স্টিক দিতে ব্যাম্বু স্টিকের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, অথবা বড় গাছের মধ্যে ফ্রুট ট্রি যদি হয়, এই যে ফ্রুট ট্রির মধ্যে কথা গাছের ডালে বেঁধে দিচ্ছে। হ্যাঁ, অথবা তুমি যদি মাচা দিয়ে কোনো সময় ই করো, এই যে ক্রপ করো, সে মাচার মধ্যে তুমি এটা বেঁধে দিতে পারো। The sticky trap with insects can be removed later. The insects, the insects will be stick here. There are so many insects. They are already sticked on the surface of this trap, and then you can remove it and you can collect. Sticky trap may be various colored, like the blue, yellow, and white. Yellow color is preferable. Insect পছন্দ করে. This way we can collect the insects and we can kill the insects. We can control the insects, whatever. এটা দুই পারপাসে কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে, for the monitoring purpose, for the survey, and from here you can collect how many species of insects are trapped over the time, এক মাস দুই মাস সময় পরে. Then you can count the number, you can make the percentage, this pest, grasshopper 20%, rice hispa 10%, rice bug 5%, etc., etc. Aphid 20%. This way you can separate. So this is the how you can prepare. We can prepare it very simply. Take a sheet and some sticky substance, spray it over the sheet, and hang this sheet with a stick or with the branch of a fruit tree, whatever. And how does it work? The insects will come because insects like this color, blue, yellow, white, whatever, this color, and actually this sticky substance has some even smell even, but not so strong. Actually, they will be attracted to the color of the trap. They will come, they will sit on the trap, and then they will be sticked on it. This way we can collect it. Sticky trap. And then water pen trap. Water pen trap. Water pen trap. How we can prepare it, you see? This is nothing. This is a source of water. This is a source of water. And this water pen with some water is hung with a stick. This may be bamboo stick, wooden stick, or whatever, or metallic, it does not matter. So this is the source of water, a water pen. A water pen trap consists of a shallow tray about shallow tray about 10 to 20 centimeter, width 10 centimeter, length 20 centimeter, maybe, or it may vary, containing the water. There should be some water inside. The tray is painted yellow inside because insects like the yellow color more. To make it more attractive, a few drops of detergent should be added to the water in order to break the surface tension. Surface tension of what? Surface tension of the water. At the same time, the detergent has some action to kill the insects. This detergent is used to suppress the surface tension of the water so that the insects can easily drop inside the water. You know, this is a matter of physics. Insects, how the insects will drop on the surface of the water. There is a surface tension. For this tension, the insects may not go inside. But when you use the detergent, this detergent will break the surface tension, and thus the insects will go inside the water. And with this dropping, the insects will be killed. A shallow yellow or white tray, about 3 centimeter deep and as large as possible, may be filled with water and detergent. This is placed inside the air, open air, crop field. You see like this. Insects, especially aphid or other small flying species, are attracted to color and dropped into the water. Aphid or other small insects, they will be attracted to this yellow color or white color, and they will drop into the water and they will be killed. And now you can collect them and you can count them, and this way we can control the insects from the field. Same thing. তুমি এই যে আমি কিন্তু কথাগুলো বলেছি কিভাবে প্রিপেয়ার করব and how does it work, ফাংশনটা আমি কিন্তু বলে ফেলছি একই সাথে। Pitfall trap. Pitfall traps are nothing. Pitfall traps are the best means of the collecting the crawling insects. There are some insects they cannot fly. আমরা আগেরটাতে বললাম flying insects, but here there are some insects they cannot fly, rather they crawl, they run, they walk on the surface of the ground. So this is the type of trap useful to gardens and farmers.
গার্ডেনার্স এন্ড ফার্মার্স তাদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। বোল, একটা বোল বুঝতে ব্যবহৃত না, বোল প্লাস্টিক বোল অর কন্টেনার, কাপ or other containers are set into the soil surface. That means a bowl is put inside the soil, and the surface of the bowl will be at the same line of the surface of the soil. Eh? The pitfall traps come in a variety of sizes and designs. You can make it in different ways. It may be round, it may be rectangular, it may be square, whatever, it does not matter, but there should be a bowl with some waters. They come into main forms: dry and wet pitfalls. Dry without water, wet water. Dry pitfall traps consist of a container, tin or jar or drum, whatever, buried in the ground with its rim at surface. Label used to trap mobile animals. Mobile means the crawlers that fall into it. That means when the insects will crawl, they will fall into it and then they will be trapped. White pitfall traps are basically the same but contain a solution designed to kill and preserve the trapped animals. You can put some solution with alcohol or formaldehyde or whatever. The fluids that can be used in these traps include the formalin, 10% formaldehyde, or methylated spirit, or alcohol, ethylene glycerol, glycol, তারপরে trisodium phosphate, picric acid, or even with daily check traps, plain water. You can use some water. I have told you earlier. A little detergent is used or added to break the surface tension of the liquid. A drop, 1 gram or 1 ml liquid to promote quick drowning, so that the insects, these detergent will break the surface tension and insects will go drown. The opening is usually covered by a slope stone. একটা স্লোপিং থাকবে এটা মুখের মধ্যে, or lead অথবা এটা ঢাকতে থাকবে, some other object. This is done to reduce the amount of the rain, যাতে বৃষ্টি পানিতে ভরে না যায়, and debris ময়লা না যায় entering the trap, and to prevent animals in dry traps from the drowning. কোনো অন্য কোনো অ্যানিমাল যাতে পড়ে না যায় when it rains, or overheating during the day, খুব বেশি গরম যাতে হয়ে না যায়, as well as to keep out the predators. প্রিডেটরও যাতে এখানে না, প্রিডেটর আমাদের জন্য উপকারী। দেখো এই যে বলছে উপরে একটা ডাকতেছে এইভাবে, এটা কিন্তু এইখানে ডাকতে না, এই লিডটা কিন্তু উপরে, কেন রেইন ওয়াটার যাতে না পড়ে, বা কোনো অ্যানিমাল যাতে এখানে না পড়ে, অথবা প্রিডেটর যাতে এখানে না পড়ে। বুঝতে পারছো ইনসেক্ট কিভাবে আসবে? দিস ইজ সে ফর এক্সাম্পল ফ্রম হিয়ার insects are moving this way, they are crawling, they will go here and just they will drop, and it's a deep pit. This pit is deep. Once they will fall into it, they cannot come because the surface of this bowl is very plain, so they cannot crawl out. Even they cannot crawl out, or they cannot come out from this bowl. And this may be dry without any liquid, and you can use some liquid inside, but the function is same. So is it clear to you, the pitfall trap? Yes, sir. বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the sheet trap. Sheet trap is nothing. This is a sheet. This is a sheet. This is a sheet. This sheet is hung with two stick. One stick is here, another stick is here, or the two branches, or between the two tree. Say for example, one tree is here, another tree is here. Fruit tree, one fruit tree, one fruit tree. This may be apple tree or mango tree or guava tree, whatever. One tree is here, one tree is here. This sheet is hung. These are the source of light. When you hang this light, the insects will be attracted to this light, and they will then sit on this sheet. Then the insects can be collected from this sheet. How? By aspirator. তোমরা দেখো না, aspirator is nothing. This is a very small apparatus. আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাবো না। Very small apparatus. It has two tube. One tube is used to suck by the user mouth, user mouth. Another tube is open, and through this open tube, small insects can be collected into a funnel or vial. And small net, small hand net you can use to collect these insects. I mean, aspirator তোমাদেরকে দেখাবো।
তাহলে বুঝতে পারছো কিনা sheet trap? Very simple. Light source and sheet. And then insects will be attracted to light. They'll sit on this sheet, and then the insects will be collected by using the aspirator or a vial, like a vial or a small net. Sort of net as a hand net. You can use it to collect this insect. Sheet trap. Suction trap or vacuum trap. Suction trap or vacuum trap. These traps are used for the small insects, those aphids, leafhoppers. How does it work? Suction. There is a mechanical device which is used to make the suction, to make the vacuum. A device with the trade name D-duct. D-duct captures insects, sucking them into D-duct captures insects, sucking them into a fine mesh net held open inside a rigid enclosure. This is the net. This will be here. There is a propeller here, a machine. A portable gasoline motor. There is a motor inside. Propels a blower. There is a blower inside. And this blower is run by the motors which generate the suction or vacuum. And so there is a motor, but it's very light. You can easily bear it with your hand. There is a motor which runs the propellers, which propels the blower. There is a blower, and this blower will blow or suck. And so there will be a vacuum through this tube. This deduct. This is called deduct. Through this, there will be vacuum. So surroundings the small insects like the hoppers or the aphids, when the vacuum is created inside this tube, the insects will go through this, and then these insects will go out through this tube, and this is the net. Net, you can put it inside with this tube, and you can collect the insects. So it is used particularly for the aerial insects, aphid, thrips, hoppers, etc., etc. So this is mechanized. A motor is used to make the suck, to suck the insects or to vacuum the insects. Clear? Clear কিনা জিনিসটা? বুঝতে পারছো জিনিসটা? স্যার কতটুকু ডিসটেন্স পর্যন্ত এটা সাক করতে পারে? তুমি দেখছো ওই যে বোম স্প্রে দেখছো, ওই যে সিটি কর্পোরেশন থেকে যে করে, সিটি কর্পোরেশনের যে মাঝে মাঝে আসে বোম স্প্রে, দেখছো? জি স্যার। তাদের মধ্যে ঝুলে নেই যে, এটা প্লাস্টিক পাইপ, তো এইটা তুমি ধরো 3 ফিট 4 ফিট 5 ফিট এর বেশি লম্বা করতে পারবে না, মানে ওইটা ঝুলে থাকবে। তুমি তো হাতে নিবা বা কাঁধে নিবা, তুমি কত লম্বা নিতে পারবে? এই কাছাকাছি। এটা অসুবিধা নাই, ক্রপ ফিল্ডে তুমি গেলা, এরিয়াল ইনসেক্ট গুলো তুমি কালেক্ট করতে পারবে। কথা বুঝতে পারছো কিনা? আর তুমি যদি এটা বসাই দিয়েছো, বড় আকারের একটা নাও, বড় বড় ভ্যাকুয়াম এই যদি করো, তো সেই ক্ষেত্রে এটা পসিবল, লম্বা পাইপ দিলে। আর অত বেশি লম্বা পাইপের দরকার নেই, কারণ তুমি ক্রপ ফিল্ডের মধ্যে দিবা, একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স মেনটেন করবা, যে ডিস্টেন্সের মধ্যে এমন ভ্যাকুয়াম বা সাক এখানে হবে, ক্রিয়েট হবে, যে আশেপাশের ইনসেক্ট এর মধ্যে ঢুকে যাবে। বুঝতে পারছো? স্মল ইনসেক্ট যেগুলো। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, নাও বেট ট্র্যাপ উইথ বেট অর কেমিক্যাল লিউর, আমরা এখন আসতেছি এটার মধ্যে কি কি আছে। ফেরোমন ট্র্যাপ, পয়জন বেট ট্র্যাপ, সুগার বেট ট্র্যাপ, খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে খেয়াল করো, বুঝে নেবে। কিন্তু ফেরোমন ট্র্যাপ তোমাদের ফেরোমন পড়াইছে থিওরিতে, কোন স্যার পড়াইছে ফেরোমন? বলতে পারবে না কোন স্যার পড়াইছে ফেরোমন? ম্যাডাম পড়াইছিল। কোন ম্যাডাম? নাজনীন ম্যাডাম। আচ্ছা, গুড, ডক্টর নাজনীন নাহার। তে ফেরোমন কেউ একজন বলতে পারবে যে হোয়াট ইজ ফেরোমন? ডু ইউ হ্যাভ দি আইডিয়া ফেরোমন? স্যার ফেরোমন একটা হরমোন, এটা হচ্ছে ফিমেল ইনসেক্ট নিঃসরণ করে, যেটা দেখে মেল ইনসেক্টরা আকৃষ্ট হয়। কখনোই কোনো মেল ইনসেক্ট ফেরোমন সিক্রেট করে না, তাই না? কখনোই করে না এটা তো বলতে পারতেছি না স্যার, সাধারণত জানি যে ফিমেল ইনসেক্ট করে। গুড, তাহলে ফেরোমনের যে ক্লাসিফিকেশনটা পড়াইছে তোমাদের, পড়াইছে না? পড়াইছিল সেক্স ফেরোমন, তারপরে ধরো এই কি বলে এগ্রিগেশন ফেরোমন, ট্রেল মার্কিং ফেরোমন, পড়াইছে? এগুলি পড়াইছিল? মনে করতে পারতেছি না। কেউই মনে করতে পারছো না? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি পড়াইছে, কারণ ফেরোমন সংজ্ঞাটা দিয়ে তো ক্লাসিফিকেশন অবশ্যই পড়াইছে। যে তুমি যেটা বললা, this is one kind of pheromone which is called sex pheromone. Mainly this is used in the field to collect the
male insects. So this is allochemical or chemical. Simply you can say it's a chemical which is secreted from the body of an insect, which is used to make the response of the another individuals of the same species, which creates some response inside the individuals of the same species of insects. This is called pheromone. But when you say this is secreted from the body of the female insects, which is used to make the alarm or response in the body of the male insects of the same species, then this is called sex pheromone. This is called sex pheromone. তুমি যেটা বলো ফিমেলের বডি থেকে সিক্রেট হয় মেলকে অ্যাট্রাক্ট করে, সেটা হলো সেক্স ফেরোমন। দেখো ফিমেল এন্ড মেল, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে সেক্স ফেরোমন। অ্যালার্ম ফেরোমন হতে পারে যে এই জায়গায় ডেঞ্জার আছে, সো এটা যে ফিমেলের বডি থেকে সিক্রেট হতে পারে, নট লাইক এগ্রিগেশন ফেরোমন হতে পারে, একত্রিত হবে সবাই, বিপদ আছে বা যে কোনো খাবারের সোর্স অথবা ইত্যাদি ইত্যাদি। ট্রেইল মার্কিং ফেরোমন, তোমরা অ্যান্টস দেখেছো না, পিঁপড়া দেখছো না? অ্যান্টস অ্যান্টস দেখছো? অ্যান্টস, জি স্যার, অ্যান্টস কিভাবে চলে বলো তো? দেখবা তোমার রুমের মধ্যে অ্যান্টস আসছে বাইরে, লাইন করে চলে স্যার। ইয়েস, দিস ইজ কল্ড ট্রেইল মার্কিং ফেরোমন। রাস্তা দেখায় দেয়, হ্যাঁ রাস্তা দেখাই দিবে। এগ্রিগেশন ফেরোমন, বিপদ আপদ আছে, তো খাবারের সন্ধান আছে, খুব দ্রুত একত্রিত হয়ে যাবে সবাই, এগ্রিগেশন ফেরোমন। এরকম ফেরোমনের ক্লাসিফিকেশন আছে, সেগুলি সবসময় তোমার ফিমেলের বডি থেকে সিক্রেট হতে পারে, নট লাইক। হ্যাঁ, ওকে। তাহলে এখানে দেখো ফেরোমন বলছে এ ভোলাটাইল কেমিক্যাল সাবস্টেন্স প্রোডিউসড এন্ড রিলিজড ইনটু দি এনভায়রনমেন্ট বাই অ্যান অ্যানিমাল, স্পেশালি ইন অ্যান ইনসেক্ট, এফেক্টিং দি বিহেভিয়ার or physiology of others of its same species. দেখছো ডেফিনিশনটা কি? It's a volatile substance, volatile chemical substance produced or released into the environment. Volatile কেন? এটা volatile হইতে হবে, দ্রুত ছড়ায় পড়তে হবে এনভায়রনমেন্টে। তাতেই না তাইলে এই volatile substance কি করবে? যখন ছড়ায় পড়বে বাতাসের মাধ্যমে, দেন সেম স্পেসিস এর অন্যান্য ইন্ডিভিজুয়াল যেগুলি থাকবে, they will be attracted to the source of the pheromone. হ্যাঁ, এফেক্টিং এই যে বলছে, এফেক্টিং দি বিহেভিয়ার। বিহেভিয়ারটা কি? যে জায়গায় আছে ওখানে থাকবে না, সে কোথায় আসবে? ইট উইল মুভ টু দি সোর্স অফ দি ফেরোমন। এইটা হলো বিহেভিয়ার চেঞ্জ। অর্থাৎ ফিজিওলজি, ফিজিওলজিটা চেঞ্জ হবে কি হবে? যে সে তার এর মধ্যে একটা রেসপন্স ক্রিয়েট হবে, একটা অ্যালার্ম পাবে সে ভিতরের মধ্যে, হ্যাঁ একটা কি বলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে ফিজিওলজিক্যালি, টু মুভ টু দি সোর্স অফ দি ফেরোমন। বাট ইট মাস্ট বি উইদিন দি সেম স্পেসিস। যেমন ব্রিঞ্জাল শুট এন্ড ফ্রুট বলারের জন্য যে ফেরোমন, সেইটা ফ্রুট ফ্লাইয়ের জন্য হবে না। ফ্রুট ফ্লাইটা ব্রিঞ্জাল শুট এন্ড ফ্রুট বলারের জন্য, বিকজ ফেরোমন ইজ কল্ড স্পেসিস স্পেসিফিক। খাতা থাকলে কথাগুলো লিখে রেখো। Pheromone is called species specific. It means one pheromone is developed. One pheromone is developed for a particular species of insects. This will not normally work for the other species or other individuals of the other species. Clear? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এই যেমন বিএসএফবি ফেরো বলছে, মানে বিএসএফবি ফেরোমন, তাহলে কিউ ফেরোমন, কিউ ফেরোমন ফর দ্য ফ্রুট ফ্লাই। স্পোডোফেরোমন ইজ ইউজড ফর দ্য স্পোডোপ্টেরা লিটুরা। হ্যাঁ, আবার স্পডোপ্টেরা লিটুরার জন্য যেটা, সেটা স্পডোপ্টেরা এক্সিকুয়া, হ্যাঁ, অথবা স্পডোপ্টেরা লিটুরালিস, অথবা স্পডোপ্টেরা ফ্রুজিপার্ডা, এগুলি জন্য কিন্তু স্পডোলিউটটা কাজ করবে না, ওইটা জন্য আলাদা তৈরি করতে হবে। তারপরে হেলিকোবার্বা, হ্যাঁ হেলিকোবার্বা আর্মিজারা, এর জন্য হেলিকোলিউর, তারপরে কিউলিউর, হ্যাঁ এই ধরনের এক একটা তোমার আছে, আলাদা আলাদা আছে। এইগুলির নাম থেকে বোঝা যায় দিস আর দি স্পেসিস স্পেসিফিক, স্পেসিস স্পেসিফিক। আচ্ছা, a pheromone trap কি? A pheromone trap is a type of insect trap that uses pheromone lure in insect. তার মানে pheromone lure, এখন বলছিলাম যে the pheromone is prepared বা produced how? ওই ব্রিঞ্জাল শুট এন্ড ফুটবলার বডি থেকে যেটুকু সিক্রেট হয় সেটা যথেষ্ট, বাট ওই পরিমাণ দিয়ে তুমি আর্টিফিশিয়ালি তো এটা কালেক্ট করে তুমি যদি কন্ট্রোল করতে চাও বা ইউজ করতে চাও, দিস ইজ ভেরি টাফ। সো হোয়াট দি সায়েন্টিস্ট ডু, দে হ্যাভ কালেক্টেড দিস, একটা প্রসিডিউর আছে, যে প্রসিডিউর অনুযায়ী ফ্রম দি বডি অফ দি ইনসেক্টস they have collected it, then they have analyzed it, chemical analysis. What type of chemical analysis? They analyze the structure of that particular chemical, এবং যখন they have come to know the structure of that particular chemical, then artificially they have developed it. So now it is possible to develop chemical, because we know the chemical structure. Similarly, all the pheromones which already found, they are already developed artificially. That means we can synthesize these chemicals artificially, and so that we need a huge amount, but huge amount of the pheromone is not possible to collect from directly from the body of the insects, but we can synthesize it directly. Now, preparation of the pheromone trap. A plastic boyom,
হ্যাঁ প্লাস্টিক বয়ম হ্যাভিং দি ক্যাপাসিটি অফ 3 লিটার অফ ওয়াটার এন্ড হাইট 22 সেন্টিমিটার টু বি টেকেন 22 সেন্টিমিটার লম্বা হবে। The boyom may be round or flattened or lateral sides, whatever. যে কোনো ধরনের নিতে পারো তুমি। Two triangles. Triangles টা যদি তুমি round দাও তাতে অসুবিধা নাই। Two triangles with each 10 to 12 centimeter should cut on two lateral sides. দুই পাশে দুইটা 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার কি হবে? Triangle. দুইটা বৃত্তাকার কাট দিবা। Of the boyom opposite to each other. একটা আরেকটার বিপরীত দিকে হবে of course. Other the basal arm of the triangle should be basal arm মানে নিচের দিকে যে অংশটা থাকবে সেটা কত হবে? At least 4 to 6 centimeter above. বয়মের নিচে কতটুকু উপরে এই ট্রায়াঙ্গেলটা কাটবা? নিচে যেন at least 4 থেকে 6 সেন্টিমিটার থাকে। 4 থেকে 6 সেন্টিমিটার রেখে উপরে তুমি ট্রায়াঙ্গেলটা কাটবে। আর ট্রায়াঙ্গেল না কেটে তুমি যদি রাউন্ড কাট দাও তাতে দোষের কিছু নাই। ট্রায়াঙ্গেল কাটও দিতে পারো, রাউন্ড কাটও দিতে পারো, হোয়াটএভার। A hole should be made in the lid of the boyom. A hole should be a hole. হোল কোথায়? এই যে বয়ম যে উপরে একটা লিড থাকে না, যেটাতে ঢাকনা থাকে বয়মটা, সেখানে একটা হোল থাকবে। কেন? এটা হাং করে রাখার জন্য। ওর মধ্যে একটা সুতা অথবা একটা তার যে কোনো একটা কিছু ব্যবহার করা হবে। A piece of cotton with 1 ml. A piece of cotton with 1 ml or 15 to 20 drops of specific pheromone should be treated and rolled it as a tube. একটা টিউবের মধ্যে হতে পারে অথবা এই টিউবটা প্লাস্টিক টিউব হতে পারে। হ্যাঁ, এই টিউবের মধ্যে 1 ml তুমি একটা প্লাস্টিক টিউব ব্যবহার করতে পারো, অথবা একটা কটন রোল, একটা কটনের রোল বা ওই যে কাপড়, কটন মানে তোমার সিনথেটিক সরি কটন কাপড় আছে না, তুলা ডিরেক্ট নিতে পারো, কটন নিতে পারো, অথবা কটনের যে ক্লথ আছে, কটন ক্লথ, এই যে মার্কিন কাপড় যেগুলো, এই ধরনের ক্লথ তুমি নিতে পারো, যার মধ্যে 1 ml কি করবা, সোক করে নিবা এই ফেরোমনটা। This will serve as pheromone tube or used original pheromone tube. হ্যাঁ, ফেরোমন টিউব হিসেবে এটা ব্যবহার হবে অথবা ফেরোমন সোর্স হিসেবে এটা ব্যবহার হবে। The cotton roll tube that is treated with pheromone should be hanged with a fine wire through the hole of the lid. ওই যে বয়মের যে লিড আছে তার মধ্যে যে হোলটা আছে তার মধ্যে তুমি এটাকে হ্যাং করে রাখবা। এই কটন রোল হতে পারে অথবা এই টিউবটা হতে পারে। Such a way, এমন ভাবে that the tube should be 2 to 3 সেন্টিমিটার above the water level. এমন ভাবে হ্যাং করবা ওই যে বয়মের নিচে তুমি 4 থেকে 6 সেন্টিমিটার যে তুমি পানি নিছিলা তার থেকে আবার 2 থেকে 3 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ পানির ঠিক 2 থেকে 3 সেন্টিমিটার উপরে তুমি এই এটা হ্যাং করে রাখবা। The trap should be placed. ট্র্যাপটা কোথায় রাখবা? 1.5 to 2 মিটার just the level of the crop canopy with the help of the bamboo stick অথবা wooden stick, whatever, অথবা মেটালিক স্টিক, যেটাই না স্টিক থাকতে হবে, স্টিক দিয়ে তুমি এটাকে ঝুলাই রাখবা। হ্যাঁ, এটা কি বলছে, ক্রপ ক্যানোপি যেখানে সেখানে। এখন ইদানিং দেখবা তুমি অনেক সময় দেখে যে ওই করল্লার জমি বা লাউয়ের জমি বা কুমড়ার জমি অনেক সময় মাচা দিয়ে করে মাচায় ঝুলাই রাখে, অথবা মাচার যে খুঁটি থাকে খুঁটির সাথে ঝুলাই রাখে, আলাদা আর স্টিকের দরকার পড়ে না। এটা এগুলোই এটা তুমি ব্যবহার করতে পারো। আর মেটালিক স্টিক আমাদের দেশে ব্যবহার করা কিছুটা ডিফিকাল্ট, কারণ চুরি হয়ে যেতে পারে, অথবা বৃষ্টির দিনে একটু মরিচা হতে পারে, আমাদের ফার্মার অতটা না, সেক্ষেত্রে প্লাস্টিক টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লাস্টিক টিউব ব্যবহার করলেও মুশকিল, চুরি করে নিয়ে চলে যাবে, আমাদের দেশের মানুষের তো আবার সুবিধা না। এনিওয়ে হোয়াটএভার, তাহলে কি হচ্ছে ক্রপ ক্যানোপিতে। এখন বলতে পারো স্যার যে ক্রপ ক্যানোপিতে কেন বলছে, হোয়াই নট অ্যাবাভ, হোয়াই নট ডাউন? অ্যাবাভ এবং ডাউন তুমি দিতে পারো, সেই ক্ষেত্রে ইনসেক্টস ক্যান নট ফাইন্ড আউট দি সোর্স অফ দি ফেরোমন, ডিফিকাল্ট হবে। সেই ক্ষেত্রে তুমি ইনসেক্ট কালেক্ট করা তোমার জন্য একটু মুশকিল হবে, ইনসেক্ট কম অ্যাট্রাক্টিভ, কম ট্র্যাপ হবে। এই জন্য সবসময় ক্রপ ক্যানোপি, কারণ ক্রপের মধ্যে ইনসেক্ট আসবে, ক্রপের মধ্যে যখন আসবে খাওয়ার জন্য, তখন তারা এই সোর্সটা পাবে, এই গন্ধটা পাবে, পাইলেই ওর ভিতরে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ফেরোমন ট্র্যাপ ইজ অলসো ইউজুয়ালি ইউজড ফর দি মনিটরিং এন্ড সার্ভে এন্ড মনিটরিং পারপাস মেইনলি, বাট ফর দি কন্ট্রোল ইউ ক্যান ইউজ ইট। আমাদের দেশে বিভিন্ন দেশে ব্যবহার হচ্ছে। কেন, কিভাবে দেখো, সে ফর এক্সাম্পল, ইভেন ইফ ইউ ক্যান কালেক্ট 1 male per trap, this also very effective, but 2 males per trap, this is also very effective. কেন, একটাতে দুইটা, আমি কেন বলছি একটা দুইটা ইনসেক্ট কালেক্ট কি হবে, this 1 or 2 male insects can mate or copulate with so many females. So if we can kill 1 male, we can stop mating of several females with this male insect. This way this is very effective. তোমার যদি 10টা ট্র্যাপ থাকে, 10টা ট্র্যাপে যদি 10টা বা 20টা ইনসেক্ট, মেল ইনসেক্ট ধরা পড়ে, enough, because এই 10টা ইনসেক্ট, these 10 male insects can copulate with 1000 female insects. So যখন তুমি মেল গুলো কিল করে ফেলবা, the females have not chance to mate. In that case they cannot lay eggs. Even if they lay eggs, these eggs will not hatch into insects, because mating or copulation is necessary for the productive eggs. বুঝতে পারছো, যেখান থেকে বাচ্চা ফুটবে। তাহলে কি হবে, this way we can control, ভালো করে বুঝবা এটা,
কারণ ফেরোমন ট্র্যাপ হাউ ডাজ ইট ফাংশন, এই কথাটা আমি বললাম, এই যে এখানে প্রিপারেশন কিভাবে করবো সেটা বলা আছে, ফাংশন কিভাবে আছে সেটা বলা আছে, হ্যাঁ, আর মেকানিজমটা কি সেটাও বললাম। আচ্ছা, হাউ ডাজ ফেরোমন ওয়ার্ক, এই যে বলছে এই যে ফাংশনটা এখানে বলছে, ফেরোমনস উইল বি dispensed or dispersed as the vapor in the air from the pheromone tube, ওই যে এখানে ব্যবহার করছে, as a result the opposite sex of the adolescent sex, opposite sex বলছে না, তো এটা সেক্স ফেরোমন কিন্তু upwards of the specific pheromone will be attracted to trap and finally will die in soapy water। ওই যে বয়মের নিচে যে একটু পানি রাখছো সোপ ওয়াটার, ইদানিং আর সোপ ওয়াটার ব্যবহার করে না, ইদানিং করে কিছু না, বয়মের নিচে ওখানে একটা ইনসেক্টিসাইডের সোর্স দিয়ে রাখে, যেটা আবার ই হয় ভ্যাপোরাইজড হয়, ওইটাতে মারা যায়। নিউলি মানে একটা প্রসিডিউর বেড়েছে। কেন সোপ ওয়াটার? কারণ সোপ ওয়াটার এভরি 7 days ইউ নিড টু চেঞ্জ। এটা বৃষ্টি হইলে আবার সোপ ওয়াটার পানিতে ভরে যায়, অথবা রোদ থাকলে শুকায়া যায়। আর তুমি যদি এখানে একটু ইনসেক্টিসাইডের সোর্স দিয়ে দাও তাহলে আর এটা চেঞ্জ করতে হবে না, এটা তোমার ওই ফেরোমন যদি 1 মাস পর পর চেঞ্জ করো, এই ইনসেক্টিসাইড 1 মাস পরে চেঞ্জ করতে হবে, এই লেবার সেভ হবে। ইট মাস্ট বি কনফার্ম দ্যাট ওয়াটার ইন দি ট্র্যাপ শুড নট বি ড্রাইড, শুকিয়ে গেলে কিন্তু হবে না, আবার বৃষ্টির পানি হলে আবার তুমি চেঞ্জ করতে হবে, অর্থাৎ এভরি 7 days তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে। আজকে দিয়ে আসলে বৃষ্টি হলে বিকালে ভরে গেল বই, তোমাকে আবার দিতে হবে, অর্থাৎ এইটা কিছুটা মানে ক্লামজি এবং লেবার কনজিউমিং। এ ফেরোমন টিউব ইজ ইউজুয়ালি অ্যাক্টিভ আপ টু সেভারাল মান্থস, কয় মাস পর্যন্ত থাকবে? এখন কেউ কেউ প্রশ্ন করছে কতদিন, একবার টিউব দিলে একবারই কি এটি চলতে থাকবে? নো, এভরি 1 or 2 months ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট, ওই যে সোর্স অফ ফেরোমন টিউবটা। আর ওয়াটার যেটা থাকবে সুপি ওয়াটার এভরি 7 days একবার। বাট কটন ট্রিটেড উইথ ফেরোমন ইজ অ্যাক্টিভ আপ টু 3 months, বলছে এখানে 3 মাস। এইটা ইট ডিপেন্ডস, আমাদের দেশে কম হবে কারণ বৃষ্টি বাদলা হয়। আচ্ছা, তাহলে দিস ইজ অ্যাবাউট হাউ ডাজ দি ফেরোমন ট্র্যাপ ওয়ার্ক, আমি এটা বললাম, তাহলে এই ফাংশনটাও তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। দেন সেকেন্ড, পয়জন বেড টেপ। পয়জন বেড টেপ কি থাকবে এখানে? পয়জনাস সাবস্টেন্স। ইট ইজ ডেভেলপড বাই বাড়ি, ইউজড ফর কন্ট্রোলিং কিউকারবিট ফ্রুট ফ্লাই। এইটা তুমি নিজেও তৈরি করতে পারো, বাড়ি ডেভেলপ করছে, তুমিও যে তুমি এর মধ্যে তৈরি করতে পারো না, নট লাইকলি, কিন্তু প্রসিডিউর ইজ সেম। কি কি কম্পোজিশন থাকবে? স্লাইসড অর স্ম্যাশড সুইট গুড, মিষ্টি কুমড়া বাজার থেকে তোমরা যে কিনো স্লাইস করে করে কিনে খাও, লাইক দিস। এই স্লাইস গুলোকে আবার তোমাকে করতে ছোট 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 চিকেন স্লাইস করতে হবে এবং ম্যাশড করতে হবে, মানে মানে তোমাকে একদম মানে তোমরা আলু ভর্তা করে খাও যেরকম, বা মিষ্টি করে ভর্তা করে খাও, ঠিক ওই সেম থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। 785 WP, 0.25 গ্রাম, এটা কিন্তু একটা অ্যামাউন্ট, এটা কিন্তু ফিক্সড। ওয়াটার 100 ml। তখন এই তিনটা ইফ ইউ মিক্স 3 things টুগেদার দেন ইউ উইল হ্যাভ এ পেস্ট, একটা পেস্ট থাকবে, তোমার একটা পেস্ট তৈরি হবে, এই তিনটা মিলে একটা পেস্ট তৈরি হবে। হ্যাঁ, এই পেস্টটা কি হবে? এই পেস্টটা তুমি কোনো এক জায়গায় রাখবা। কোন জায়গায় রাখবা এই পেস্টটা? ধরো তুমি একটা কন্টেনারের মধ্যে রেখে দিলা, কোন জায়গায় রাখবা? এখন ধরো লাউ কুমড়া গাছ যদি হয়, জমিতে যদি তুমি চাষ করো, জমিতে মাটির উপরে যদি চাষ করো, হ্যাঁ, ক্রলিং টাইপের যদি হয়, লাউ কুমড়া ঝিঙ্গা শসা তার তরমুজ হোয়াটএভার যে কোনো ধরনের কিউকার বিটস, তুমি যদি এটা রেখে দাও এই মাটির উপরে রাখতে পারবা। আর তুমি যদি মাচাতে করো তাহলে মাচার মধ্যে এটা বসায়া তুমি বেঁধে দিতে পারো। সাধারণত আমাদের দেশে কি করতে পারে, ওই যে কলা গাছ আছে, কলা গাছে খোল বলে আর কি, যে কভার, যেটা চিনো, এটা কলা গাছের চিনো? হ্যাঁ, জি স্যার। কলা গাছে খোল চিনো? চিনো? জি স্যার। হ্যাঁ, কথা বলো, নাহলে মনে করো ঘুমায় গেছে সবাই। সেটা ব্যবহার করতে পারো, মাটির পাত্র ব্যবহার করতে পারো, প্লাস্টিকের কন্টেনার ব্যবহার করতে পারো, যে কোনো ধরনের কন্টেনার তুমি এটা রাখার জন্য ব্যবহার করতে পারো। তবে আমাদের দেশে আবার প্রশ্ন যে দামি কিছু ব্যবহার করার জন্য যাতে চুরি হয়ে যায়, এই জন্য এই 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 পেস্টটা রেখে দিবা। কি হবে এই পয়জন বেড? এইটার একটা স্যান্ড আছে, এই যে স্ম্যাশ সুইট কোড, এটার একটা স্যান্ড আছে, কিউকারবিট যেটা পছন্দ করে তারা আসবে, আইসে সেটা তোমার ট্র্যাপের মধ্যে বসবে, বসে একটু খাবে, খাওয়ার পর মারা যাবে। কেন? এখানে কি আছে? সেভিন আছে, সেভিন আছে, তাই না? সেভিন উইল কিল দি ইনসেক্টস, বুঝতে পারছো? এখন বলতে পারছো সেভিন এবং স্ম্যাশ সুইট কোড কোনটা স্যান্ড বেরোবে? এইটা বেরোবে সুইট কোড। সুইট কোডের স্যান্ড অ্যাট্রাক্ট করবে ইনসেক্টকে, আর এটা যখন খাবে, কারণ এটা মিক্সার, এটা পেস্ট, এটা যখন খাবে তখন ইনসেক্ট মারা যাবে। দিস ইজ দি মেকানিজম অফ কিলিং দি ইনসেক্টস। এবং এটা স্কেটার্ড ফিল্ডের মধ্যে, সারা ফিল্ডের মধ্যে তোমাকে বসাই দিতে হবে। এটা আমারও আমি বলছি, ইফ ইউ কাল্টিভেট দি ক্রপস অন দি সারফেস অফ দি সয়েল ডিরেক্টলি দেন ইউ হ্যাভ টু পুট ইট অন দি সারফেস অফ সয়েল। আর যদি তুমি মাচাতে দাও তাহলে মাচাতে দিবা, অথবা কোনো কিছু হ্যাং করে দিতে পারো। অথবা আরেকটা জিনিস করা যেতে পারে, তোমার বাঁশ, একটা বাঁশের একটা মানে করো, একটা টুকরা দাও, মাটিতে পুঁতে রাখো, বাঁশের উপরের দিকে অংশটাকে ফাটাইয়া দিবা, তিন টুকরা বা 4 টুকরা করে ওর মাঝখানে বসাই দিতে পারো। দেখছো এই জিনিসগুলো কোনোদিন দেখেছো কখনো? হ্যাভ ইউ এভার সিন? দেখছো? হ্যাঁ, তোমাদের কি দেখার সুযোগ হয়েছে? এটা দেখো নাই, তাই না?
No, sir. বাঁশটাকে চিরাইলা, একটা বাঁশের খুঁটি মাটিতে পুঁতলাম, মাথাটা চিরাইলা, চিরাইয়া 3 টুকরা বা 4 টুকরা করলাম, করে ওই কড়াইলে করলে বাঁশটার মাথাটা একটু হবে, প্রশস্ত হবে, ওর মাঝখানে তুমি এটা বসাই দিতে পারো। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ দি সুগার বেড। সুগার বেড, তাহলে এখানে পয়জন বেড কেন বলছে? এই যে একটা পয়জনাস সাবস্টেন্স 7 ব্যবহার হয়েছে। আর সুগার বেডটা কি হবে? তাহলে একটা সুগার সাবস্টেন্স থাকতে হবে, সুগারি সাবস্টেন্স, মিষ্টি যেটা। হ্যাঁ, এখানে মিষ্টি দেওয়া লাগে না, কারণ এই ম্যাশ সুইট বেড ইজ অলসো এ সুগারি সাবস্টেন্স, এটা মিষ্টি, এটার একটা গন্ধ আছে। আর সুগার বেডটা সুগার সোর্স থাকতে হবে। দিস ট্র্যাপ ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড বাই ইউজিং দি সুগার। হুইট বার্ন, হুইট বার্ন যেটা এই যে গরুরে যেটা খাওয়ায়। তারপরে ম্যাশ ব্যানানা, কলা দিবা, সবজি কলা দেও, তারপরে অথবা কি বলে যে কোনো ধরনের কলা দিবা, ম্যাশ খুব ই করে দিবা। ইস্ট, একটু ইস্ট ব্যবহার করতে হবে। মোলাসেস, এইটা আসলে বেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মোলাসেস খুব সুন্দর সেন্ট আছে, খুব সুন্দর সেন্ট। The bait is then placed into the bucket or other container, যে কোনো একটা বালতির মধ্যে অথবা একটা কন্টেনার ব্যবহার করা, which is hung from the tree limb, গাছের ডাল থেকে, গাছের বাদে। হ্যাঁ বলো, কিছু বলতেছিলা? তারপরে ভেরিয়াস ইনসেক্টস উইল বি অ্যাট্রাক্টেড টু দি সুইট এন্ড রটিং স্মেল। এই যে এইগুলি সমস্ত যখন একসাথে করবে, এটা একটা গন্ধ ছড়াবে, মিষ্টি এবং পচা, যে গন্ধটা তোমার কাছে পচা মনে হবে, বাট ইনসেক্টের কাছে খুবই ভেরি ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ। দি ট্র্যাপস ক্যান বি চেকড রেগুলারলি, রেগুলার তোমাকে চেক করতে হবে। কেন? শুকায়া গেলে হবে না, যদি এটা শুকায় যায় তাহলে তোমাকে একটু ভিজাই দিতে হবে। আর যদি বেশি বৃষ্টি হয়ে আবার পানিতে হয়ে যায় তাহলে সেটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। বাট শুড বি লেফট, should be left at least for 2 days, কমপক্ষে 2 দিন, to nature before they are replaced, কমপক্ষে 2 দিন পরে তুমি চেঞ্জ করো, আদারওয়াইজ এটা লেবার কনজিউমিং হবে, কস্ট ইফেক্টিভ হবে না। হ্যাঁ, তো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা রোদে শুকায় যায় কিনা, অথবা বৃষ্টিতে ভিজায় বা পানি জমে যায় কিনা, এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে। তাহলে কাজ করবে কিভাবে ইনসেক্ট? এই যে স্মেল যেটা থাকবে, স্মেলে ইনসেক্ট উইল বি অ্যাট্রাক্টেড, দে উইল কাম এন্ড দে উইল ফিড অন ইট। যখন তারা খাবে তখন আলটিমেটলি ইনসেক্টস উইল বি কিলড। কেন? এই যে অনেকগুলো জিনিস এখানে আছে, হ্যাঁ, যেগুলি তাদের বডির মধ্যে ঢুকবে, ঢোকার পর এই অর্থাৎ এই পেস্টটা খাওয়ার পরেই তাদের বডিটা কি হবে, মানে কি বলে, ইনডাইজেশন হবে বা আদার্স ডিসফাংশন করবে, করে ইনসেক্টটা মারা যাবে। এই যে দেখো আমি যেগুলি বলছিলাম, এই যে ফেরোমন ট্র্যাপ ঝুলাই রাখছে, ফেরোমন ট্র্যাপ ঝুলাই রাখছে, এই যে একটা এর মধ্যে, এটা কাঠ, এটা বা মেটালিক একটা হতে পারে, এটা হতে পারে, অথবা ফেরোমন ট্র্যাপ এই বলছিল যে 3টা স্টিক, বাঁশের স্টিক, যে কোনো স্টিক, এটা স্টিক 3 দিকে দিছে, হ্যাঁ, দিয়ে এটাকে ঝুলাই রাখছে। আর এই যে লিড, এই যে লিড, এই লিড থেকে ঝুলাই রাখবে তোমার ওই যে দেখো, এই যে সোর্স অফ, এই যে সোর্স অফ, এই যে এটা সোর্স অফ ফেরোমন। এটা কটন, কটন স্ট্রিপ হতে পারে, অথবা টিউব হতে পারে, ছোট টিউব। এই যে ইনসেক্ট এসে পড়ছে কোথায়, ওয়াটারের মধ্যে পড়ছে, এই যে এইভাবে জমিতে তুলে দিতে, এই যে এখানে দিয়েছে, এখান থেকে তুমি কি করবা, এটা কালেক্ট করে দেবা। এই যে এখন তাহলে এই যে ফেরোমনের সোর্সটা আছে, এই যে ট্রায়াঙ্গুলার বলছে, ট্রায়াঙ্গুলার না হয় এটা তুমি যে রাউন্ড কাট দেবে, এখানে রাউন্ড কাট দিলে অসুবিধা নেই, কথা বলছো না? এই যে দেখো, এটা বলছে ম্যাচ সুইট করতে, এমএসজি বলে শক্ত, ম্যাচ সুইট করতে। এই যে দেখো কোথায় বলছে, এই যে ম্যাচ, এটা মাটির পাত্র, 3টা পাশে দিয়ে দিছে, উপরে একটা ডাক্তার দিছে, কেন বলো তো? এই ডাক্তারটা কেন দিছে, কেন দিছে বলো তো, কেন দিছে বলো? বৃষ্টি থেকে ইয়েস, বৃষ্টি থেকে যাতে পানি না পড়ে, অথবা রোদও কম পড়বে, এখানে শুকাবে না। হ্যাঁ, পয়জন বেডটা, পয়জন বেড দিছে এখানে, পয়জন বেড, এটা যেহেতু এই যে মিপসিন দিছে এখানে, 7 বা মিপসিন যেটা দাও, ইনসেক্টিসাইড দিছে। হ্যাঁ, আর সুইট কোট ট্র্যাপ ঠিক এইভাবে, এই যে সুইট কোট ট্র্যাপ, এটা হলো সুইট কোট ট্র্যাপ, এটা হলো এই ওই যে পয়জন বেড। আর এটা সুইট কোট টুকরা এরকম ম্যাশ করে দিবে। হ্যাঁ, এও দিতে পারে এই জায়গাটাতে। আচ্ছা, আমি আরেকটা ছবি তোমাদের দেখো। আচ্ছা, রেড ট্র্যাপটা কি? এই যে দেখো, কিল অর স্ন্যাপ ট্র্যাপ আমরা বুঝলাম, স্ন্যাপ অথবা কিল দি অ্যানিমালস আপন বিং ট্র্যাপ, মানে ইনসেক্টটা ট্র্যাপিং হওয়ার পর মরে যাবে। তোমরা এটা দেখছো, ইঁদুর মারার এই ট্র্যাপ দেখছো বাড়িতে? হ্যাঁ, কিল ট্র্যাপ শুড বি প্লেসড অ্যাক্রস দি রান, মানে যে রাস্তা দিয়ে ইঁদুর যাবে, ইঁদুরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, একটা রাস্তা দিয়ে যাবে ওইটাই ফলো করে, রানওয়ে অফ এগেইনস্ট দি ওয়াল টু অ্যালাউ অ্যাক্সেস ফ্রম দি সাইড। মানে এমন জায়গায় বিল্ডিং এর ওয়ালে অথবা ঘরের চালের মধ্যে অথবা মাচার মধ্যে তুমি ঝুলে রাখবে যে দিক দিয়ে ইঁদুর সবসময় যাতায়াত করে। হ্যাঁ, দেখবা যে টিনের ঘর যদি হয়, ওই সাইডে যে একটা উডেন বার থাকে তার উপরে যায়, এইরকম। আর্টাস লাইভ ট্র্যাপস ইন হুইচ অ্যানিমাল ইজ কট অ্যালাইভ, এখানে জীবিত থাকবে, এখানে মারা যাবে না। কিল ট্র্যাপে মারা যাবে, আর লাইভ ট্র্যাপে মারা যাবে না, এই তো পার্থক্য। আচ্ছা, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কিভাবে মারা যাবে? এখানে ধরার পরই মারা যাবে, আর এখানে মারা যাবে, এটা আটকা পড়বে।
আচ্ছা, এগুলো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি বলতে চাচ্ছি না, এইখান দিয়ে আমি সরাসরি কিল ট্র্যাপে দাও, কিল ট্র্যাপে এই দুটো কি এই জায়গায় আটকানো ছিল, এই যে এখানে একটা জিনিস আছে, এই যে এখানে একটা মেটালিক কি আছে, যেটা একটা সুতা দিয়ে যে এখানে ঝুলানো ছিল, এটার সাথে এখানে এটা উঠানো ছিল। এইখানে ছিল একটা ফুড ম্যাটেরিয়াল, কি ফুড ম্যাটেরিয়াল, ফুড ম্যাটেরিয়াল কি ছিল, এখানে ধর একটা শুটকি মাছ ছিল, অথবা একটা গম দিয়ে রাখতে পারে, চাল দিয়ে রাখতে পারে। এই যে একটা জিনিস দেখো, এই সাথে এটার সাথে এটার সম্পর্ক, এটার সাথে এটার সম্পর্ক, সে যখন এই খাবারটা টান মারছে তখন এই সুতাটা এখানে পড়ে গেছে, পড়ে গেলে এই যে ওই জিনিসটা উপরে ঝুলেছিল, এটা তার ঘাড়ের মধ্যে পড়ে গেছে, এখানে করে সে মারা গেছে। এটার নাম হলো কিল ট্র্যাপ। ভেরি সিম্পল, বাট তোমার আমাদের ল্যাবে আমি দেখাবো এত হার্ড। তোমার হাত যদি এখানে পড়ে কেটে দেবে, এটা কিন্তু খাস কাটা, দেখছো এটা টুথেড, কিন্তু এটা ডেন্টেড, খেয়াল করছো? হ্যাঁ, দেখা যায় না এটা? জি স্যার, আমরা ইউজ করি এটা। হ্যাঁ, তোমার হাতে যদি পড়ে তোমার হাত কেটে দেবে, এত শক্ত এটা, এই দূর মারা গেছে। দেখছি স্যার। আর এইটা হলো লাইট ট্র্যাপ। কেন লাইট ট্র্যাপ বলছে? এই যে ভিতরে ঢুকবে, দেখো এই যে এখানে যখন পাড়া দিবে, যে এইখানে একটা জিনিস আছে, এখানে এটা পাড়াতে যখন ভিতরে ঢুকবে, তখন এই যে এইখানে সুতা ঝুলানো আছে, হ্যাঁ এই যে দেখো সুতা ঝুলানো আছে, এই পাশে যেটা দিয়ে এটাকে আটকানো আছে, এই টাইনে ধরে রাখছে উপর থেকে, এটা পাড়া লাগলে পরে এটা এই জিনিসটা নিচে নেমে আসবে, নিচে নেমে আসলে পরে এই যে ডোরটা আছে, এই ডোরটা পড়ে যাবে, পড়ে যায় এখানে আটকে যাবে, তখন এই ডোরটা কি হবে, ভিতরে চলবে। এবং এটা কোথায় যেয়ে পড়বে জানো, এই সুতাটা এই উপরটা টানাই, এই যে এখানে, এই যে এখানে এই দুটো সোজা যাবে, এটার উপরে বসবে, এটা বসলে এটাকে চাপ দিবে নিচে দিকে, চাপ দিলে কি হবে, চাপ দিলে, হ্যাঁ এই যে এখানে যে সুতাটা আটকানো ছিল, এই জায়গায় আটকানো আছে, এইটা এইখান থেকে ছুটে যাবে, ছুটে যায় এটা উপরে উঠে যাবে, এটা উপরে উঠে গেলে যে যেটা দিয়ে এই উপর দিয়ে টাইনে এই যে এটাকে উপর দিয়ে রাখা হয়েছে, এটা পড়ে যাবে নিচে, পড়ে গেলে এটা আটকে যাবে, বিদ্যুৎ ভিতরে, কিন্তু এটা লাইভ থাকবে, এই জন্য এটা নাম হলো লাইভ ট্র্যাপ। লাইভ ট্র্যাপ বলা হয় এটা। ক্লিয়ার কিনা জিনিসটা? ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, দেখে আমি তোমাদের আর্টই দেখাইতে পারি কিনা, আমি আর্ট দেখাতে চেষ্টা করবো। আচ্ছা, স্টপ শেয়ারিং আমি দেখি তোমাদের একটা ছবি দেখাতেছিলাম, 271 জন প্রেজেন্ট। আচ্ছা, কি জানি দেখাতে চাইলাম তোমাদেরকে, একটা ওই অ্যাসপিরেটর না, একটা মিনিট দাও। স্যার আমাদের কি প্র্যাকটিক্যাল খাতা লিখতে হবে? প্র্যাকটিক্যাল খাতা তো লিখতে হবে বাজান, পারবা না লিখতে? না স্যার। কেন? স্যার না থাকলে ভালো হয়। শোনো, একটা কথা বলি, আমি আগে এটা দেখাই তোমাদেরকে, তারপরে আমি আসতেছি। এটা সিম্পল একটা দেখাচ্ছি, এটা নিয়ে এসে দেখাইয়া তোমাদেরকে পরে বলতেছি। একটা সেকেন্ড দাও, তুমি তো মন খারাপ করতেছো মনে হয়, আমি একটা জিনিস দেখাই নেই তোমাদেরকে, তারপরে বলতেছি। দেখা যায় এটা তোমাদের, দেখা জি যাচ্ছে? স্যার, দেখা যায়। আচ্ছা, এই দেখো আমি বলছি এটা একটা কিছু না, এটা ধরো প্লাস্টিকের টিউব হতে পারে, এটা একটা ফানেল হতে পারে, কাচের বা প্লাস্টিকের, হোয়াট এভার। হ্যাঁ, দেখো এখানে দুইটা টিউব আছে, এখানে একটা কর্ক আছে, দেয়ার ইজ এ কর্ক থ্রু দিস কর্ক, এটা কিন্তু এটা হলো তোমার এই রাবার কর্ক। রাবার কর্ক কিন্তু কিছু না, দুটো টিউব আছে, একটা টিউব, এটা একটা টিউব, এটা প্লাস্টিক টিউব।
একটা টিউবের মাথায় দেখো এই যে এখানে একটু ফাইন ম্যাশ একটা জাল আছে, তাই না, নেট। এইটা আসলে ব্যবহার হবে ইউজারের মুখ, এইখান থেকে তুমি সাক করবা, মানে বাতাসটাকে টানবা তোমার মুখে, টানলে কি হবে, এই যে এই দিক থেকে বাতাসটা একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে এই টিউবটা দিয়ে, কারণ এটা যেহেতু বন্ধ, এদিক দিয়ে বাতাস আসবে না, বাতাস আসবে, যখন বাতাস আসবে এটা হয় যে ছোট থেকে যে ঢুকতেছে, এই যে স্মল থাকলে দিও যাবে না পরে ভালো হয়। এই যে এদিকে এসে এই যে পড়বে, এই যে ইনসেক্ট করতেছে, দেখো বুঝতে পারছো কি বিষয়টা? অর্থাৎ এইটার ভিতরে যে বাতাস সেটাকে তুমি মুখ দিয়ে টেনে বের করে দিবা, এখানে একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে, এই ভ্যাকুয়াম তৈরি হওয়ার কারণে যে আরেকটা টিউব আছে এই আশেপাশে যে বাতাস আছে সেই বাতাস টিউবতে ঢুকবে, ঢোকার সময় এর আশেপাশে যে ছোট ইনসেক্ট থাকবে সেটা এর ভিতরে ঢুকবে। দিস ইজ কল্ড। আমাদের সময় তো কোনো আনসারই পাওয়া যেত না, ছিল কোনো আনসারই থাকতো না। 2 নম্বরের জন্য তো তোমাদের এখন যথেষ্ট লেখা আছে আনসার। কোন মেয়েটা কথা বলতেছে? আমি যেটা বলছি সেটা বুঝতে পারছো কিনা? একবার আগে তো হ্যাঁ, বোঝা গেছে জিনিসটা?